اور میں یہ بھی دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں جب بتاؤں گا کہیں گے یار تو سانو پتا سی نوی گل کی کیتی ہے، نبی گل تے وہ نوی گل ہے ہی کوئی نہیں. صرف اپنی گڈ سینس استعمال کریں. آپ جو میڈیسن استعمال کر رہے ہیں اس کو ریسرچ کریں کہ وہ گالے جو ہیں دوالمس کا ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے، ابریشم ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے، مروارید، جوارش جالی نوز، جوارش کمونی، جوار مورا، زعفران، اس کا اصل مقصد کیا ہے، آپ کی باڈی میں جا کر یہ کرتا کیا ہے. کرتا کیا ہے. تو زبردست. تب آپ کو خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا ان چیزوں کا، نہ کہ آپ اس چیز میں پڑے رہیں کہ استاد نے کیا انج کر لیو تو استاد نے کیا انج کر لیو تو پتہ چلے استاد نو بھی استاد نہیں کیا ہے ایسے. لاجک کوئی آپ کو آ کر ہاتھ پکڑ کے سکھائے گا نہیں، میں نے بھی نہیں اس طرح سیکھا. خوراک کیا کرنی ہے، وہ کیا کرنا ہے، وہ کیا کرنا ہے. اچھے ماں باپ کے بچے نکلوائیں، ان کی جو پلائی ہے اس کے اندر کوشش کریں کہ 112 نمبر فیڈ سٹارٹ میں کی سٹارٹ جیسے ہی پیدا ہوں 112 نمبر فیڈ نیشنل کی بچوں کو شروع کرائیں. 3 ماہ کے بعد ان کو ڈیورم کریں. اس سے پہلے دو ہفتے کے بعد ان کے پانی کے اندر یہ اس طرح کی چیزیں کاربونیٹو مکسچر ہو گیا، ٹائلوفرسن ہو گیا، 2-3 دن کا کورس کراتے رہیں. 5 ماہ تک ان کو فیڈ پر رکھیں، سوکھی فیڈ بے شک دیں، باجرہ بوجرہ نہ دکھائیں، بہت زیادہ باہر نہ کھولیں، ان کی گروتھ صحیح رہے گی. پانی میں ان کے وائٹامنس کا استعمال کرتے رہیں. گر بھائی یہ تو لوگ تو کہتے ہیں کہ جی باہر جانور اگر چوزے پھریں گے تو جلدی وہ گروتھ کریں. نہیں مجھے اب یہ تقریباً 7واں سال ہے میں چوزے پال رہا ہوں، الحمدللہ عتیق بھائی گواہ ہیں. اور ابھی آپ ایک ویڈیو دیکھ کر یہاں سے جائیں گے، زیب بھائی بنائیں گے کہ میں نے یہاں پر بچے پالے ہیں تو کس طرح پال رہا ہوں. میں کھلے چھوڑے ہیں، میں کھلے نہیں چھوڑتا. یہ چوزوں کے لیے فیڈ سارا کچھ ہے. بڑا کھڈا دیں، بڑا جس میں بالکل کنجسٹڈ نہ ہو، ہوادار ہو، اس کی سرکولیشن ہو، ہوا کی کراسنگ ہو، اس کے ارد گرد ہوا ایگزاسٹ ہو رہی ہو. چوزوں کو فیڈ چاہیے ان کی گروتھ کے لیے. جب آپ بہت زیادہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں باڈیاں چھوٹی اور پر لمبے ہو جاتے ہیں. دانہ دونے کے قریب نہ جانے دیں. 3 مہینے بعد ان کو ڈیورم کریں. 5 مہینے تک ان کو فیڈ پر رکھیں. 112 نمبر فیڈ بھی دیتے رہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. صبح کے ٹائم سوکھی فیڈ ڈالیں، شام کے ٹائم ان کے آگے سے اٹھا لیں، اگلے دن پھر ڈال دیں. کوئی چکر نہیں آئے گا. ان کی صفائی، پنجرے کی صفائی کا خیال رکھیں. پانی میں وائٹامنس کا استعمال کریں. بیٹا سپر گولڈ کا پاؤڈر کا استعمال، گرمی بہت زیادہ تیز ہو جائے، حبس ہو جائے تو گلوکوز کا بھی بیچ میں استعمال کر لیں. ہفتے 2 ہفتے کے اندر 2-3-4 دن میں ایک دفعہ کاربونیٹو مکسچر آتا ہے، اس کا ڈھکن اندر ایڈ کر لیں، اس سے ان کا معدہ صحیح رہے گا. اور کبھی 2-3 ہفتے ہوئے تو ٹائلوفرسن، فلیجل، پیناڈول مکس کر کے ان کے پانی میں ایک ڈھکن اور تھوڑا سا ٹائلوفرسن استعمال کریں. ان کی طبیعت بھی ٹھیک سیٹ رہے گی. 5 مہینے کے بعد ان کو دوبارہ ڈیورم کر کے آہستہ آہستہ فیڈ کم کریں، آہستہ آہستہ دانہ ایڈ کرتے جائیں. فیڈ آہستہ آہستہ ایک دم نہیں، آہستہ آہستہ 80% فیڈ 20% دانہ، پھر 2-3 دن بعد 60% فیڈ 40% دانہ، اس طرح پھر آدھا آدھا کر دیں. اس طرح ان کو ٹوٹل پھر دانے پر لے. اب آپ کا امتحان شروع ہوتا ہے. اس کے بعد دانہ کون سا؟ باجرہ، مکس دانہ، باجرہ ہے، اور اگر گرمی ہے تو مکس دانہ جس کو کبوتر دانہ کہتے ہیں، دال دانہ کہتے ہیں، بہت اچھا ہے. جس میں آپ یہ چونا علیحدہ سے مکس کر لیں، باجرہ تھوڑا سا زیادہ مکس کر لیں. دال ہوتی ہے، اس میں آپ کا کارن ہوتا ہے، اس میں مکئی ہوتی ہے، چنے ہوتے ہیں، مکئی ہوتی ہے، ایسی ہر چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، لوگوں کا سب سے پہلا یہ پرسیپشن غلط ہے کہ جی سیزن آن لگا ہے ککڑ خوراکے لا دیو. جیڑا تہاڈا ککڑ 6 مہینے خوراک کھائے گا نا، وہ بھائیا میرے کول چک کے لے آوے تے میں مہینے دے ککڑ لڑاواں گا، وہ برابر ضرور لڑے گا وہ، کیونکہ 6 مہینے کھادا ہے ککڑ ڈگ ہو جائے گا، وہ لڑ نہیں سکتا. فضول بات ہے، یہ لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا ہے. اور یہ کام بالکل نہ کریں. کرنا کیا ہے؟ کرنا آپ نے یہ، آپ کا پٹھا ہو گیا جوان، سب سے پہلے اس جانور کو آپ نے علیحدہ کر کے، جو آپ نے ایک لمبے دائے کے 4x4 فٹ کے آپ نے چھابڑی ٹائپ بنا لینے. لوہے کی نہیں ہو جالیاں، نیٹ کی جالی ہو. آپ اس کو شاور کریں، اس کو اس طرح آپ نا علیحدہ کر کے دھوپ میں رکھیں. اس کے بعد اس کو خوراک بالکل نہیں بھی آپ نے دینی، دانے پر رکھ لیں. اس کے بعد اس کو تپنی دیں. اگر آپ کا جانور تیز ہے، تیز سٹائل کا ہے، بینت، ٹراٹ،
पकौए इस तरह का है तो उसको तेज़ पट्टे के साथ ही तपनी दें, हल्की हल्की तपनियाँ शुरू करें 10 मिनट 15 मिनट इस तरह करके, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको दाने के ऊपर ही आपने इसी तरह ही उसको फिर एक हफ्ते के बाद फिर 15-15 मिनट के 2 पानी की तपनी देते हैं। इस तरह को जब 2-3 तपनी आएगी तब आप जाकर हल्की फुल्की खुराक शुरू कर सकते हैं। खुराक क्या है? और खुराक जी सारों को पता है, ये जानवर दिल के दिमाग के तेज़ हैं, इनकी चाल नहीं रुक सकती, इनकी फितरत है इनकी चाल, इसलिए इनको सांस जल्दी चढ़ता है। कई दफ़ा लोग समझते हैं कि इनका जी तलख हो गए ने, जी तलख हो गए ने, हत्ता कि स्टेमिना ख़त्म हो रहा होता है। कई दफ़ा स्टेमिना ख़त्म हो रहा होता है, स्टेमिना पूरा होता है, तलख अंदर से हो गए होते हैं, वो खुराक की वजह से हो जाते हैं। खुराक पाकिस्तानी ही है, खुराक आपकी अपनी नज़र में काम करना है कि यार ये जानवर को मैंने बहुत ज़्यादा भर भर के बादाम, उसमें जी काली मिर्चें, उसमें ये बड़ी इलायचियाँ, ये वो ये नहीं, नॉर्मल डाइट रखें, नॉर्मल डाइट रखें। जैसे ही आपका जानवर दाना खाना कम कर जाए और ख़ुराक खा रहा हो, उसी वक्त खुराक रोक दें, 4-5 दिन के लिए तर्क कर दें उसकी खुराक, और वो जब तक अपने दाने पर वापस नहीं आ जाता उसको खुराक ना दें। सबसे मेन चीज़ इनकी एक्सरसाइज है, खुराक नहीं। अगर आप इनको वाइटामिन्स पर भी रखते हैं, अब आप पूछेंगे जी केड़े केड़े वाइटामिन्स ये क्या करें, मैं आपको फिर एक बात बता रहा हूँ, मैं छुपा कुछ नहीं रहा, लेकिन अगर मेरी बातों पे कहेंगे पर आप जब शुरू कर देंगे ना वो काम, उसके बाद आप मुझे अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं रखेंगे। हर जानवर की अपनी तबीयत भी होती है, हर जानवर को हर चीज़ नहीं लग जाती है। कई जानवर वेट के हैवी होते हैं, हमने उनको कम करना होता है, उनको तो मैं खुराक देता भी नहीं है। कई जानवर बड़े सूखे होते हैं, उनको मैं देता हूँ खुराक, लेकिन उस तरह नहीं देता कि वो जानवर इतने तलख हो जाएं कि अंदर जा रहे हैं तो उन्होंने 15 मिनट का पानी लड़ना उनके लिए आवाज़ार हो गया। उनको आपने ज़्यादा एक्सरसाइज में रख लें, फौरी खुराकों पर ना लेकर आएँ। आपकी पूरी तैयारी के दौरान 20-21 खुराकें बहुत है, मोर देन इनफ। वो बातें गलत हैं ये कि जी एग्जैक्ट हमें बताएं कि खुराक क्या देनी, एग्जैक्ट कोई खुराक नहीं। एग्जैक्ट खुराक आप सुन लें, उसमें बादाम है, उसमें सौंफ है, उसमें सौगी है, अगर सर्दियाँ हैं तो सर्दियाँ नहीं हैं तो सौगी नहीं है, उसमें दरिश्क है, दरिश्क सर्दियाँ भी हैं गर्मियाँ भी हैं, उसमें छोटी इलायची है, बड़ी इलायची बिल्कुल नहीं है, उसमें काली मिर्च का दाना है, उसमें चीनी भी है, उसमें अंडा है, अंडा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उन पूछेंगे जी बॉयल करके कि उन वो चीज़ें भी मैटर करती हैं जानवर के ऊपर कि जानवर की कंडीशन क्या है। आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत हाई होनी चाहिए। जो लोग डंडे पकड़ के जानवरों को भगा रहे हैं ना, सबसे बड़ी गलती वो कर रहे हैं। थाई जानवर मैं सीज़न के अंदर एक टाइम पर 7 जानवर तैयार कर रहा हूँ, मैं अकेला ही। और वो जी किस तरह है ना टाइम, क्योंकि मैं उनको बैठ के हाथ नहीं मारता, फजूल चीज़ है, भूल जाओ, घटिया है, कोई तल्लुक नहीं है। जिन्हें भी किया है उन्होंने पूछे तैनू किधरों पता चले, मैनू मेरे उस्ताद ने दसिया सी, उन्होंने किने दसिया, मैनू मेरे उस्ताद ने दसिया सी। हम लोगों को पढ़े लिखे होने के लिए हम इतना काम करें, कभी रिसर्च तो करें। जो आप डाइट दे रहे हैं उसमें कितनी कैलोरीज हैं, जानवर को चाहिए कितनी है, आपको कोई पता नहीं। उसको विटामिन की कितनी ज़रूरत है, उसकी बॉडी कितनी उस विटामिन को कितना उसको कितना ऑब्जॉर्व कर लेगी, कितना हमें पता नहीं है। वो जो उस्ताद आया उस्ताद कह गया, उस्ताद आया उस्ताद कह गया, उस्ताद को पूछे, उस्ताद ने मेरे उस्ताद ने दसिया सी। तो आपने जानवर को जानवर के अपने हिसाब से लेकर चलना है। डंडे लेकर उसके पीछे भागते रहेंगे जी स्टेमिना बन रहा है, नहीं। थाई जानवर आपकी तपनियों से बनेंगे, थाई जानवर आपके डंडों से नहीं बनेंगे। फिर जी वो जब जानवर को जी उसके बाद फेरा देने के बाद हाथ मारने हैं, मैंने कभी नहीं मारे। आप लोगों का दिल करता है मारी जाएं, वो चीज़ ही फजूल है। एक बात याद रखिएगा, आपको साइंटिफिकली बताने लगा, बॉडी बिल्डर बंदा, जो मैं बॉडी बिल्डिंग करना पे है ना, मैं लड़ नहीं सकता। वो जिस्म अकड़ जाता है, मोटे मोटे मसल, बड़े बड़े मसल नहीं, वो दिखावा ज़्यादा होता है। कभी UFC को देखे लड़ते थे, UFC के सारे लोग किक बॉक्सिंग देखते हैं, लड़के लीड़ी से हैं, उनकी लड़ाई देखे, मसल वाला बंदा उनके साथ नहीं लड़ सकता। फ्लेक्सिबल होना चाहिए आपका जानवर, जानवर के अंदर लचक होनी चाहिए आपके। लचक वाला जानवर पूरे जोर से पैर, आप देखिए हम लोग का फॉल्ट क्या आता है, तपनियों में जानवर अच्छा तप रहा होता है, लड़ने वाले दिन जाता है जानवर पूरा लाल होता है, पूरे पट बने होते हैं, पैर नहीं उठा रहा होता।
क्या है, हमने उनको उसको लोया बना दिया होता, तो लोहे ने लचक ही नहीं है तो उसने मारना कहाँ से है, इतना डग बन के जाएगा, उसने उड़ना कहाँ से। ये चीज़ें आपने खुद अपने जानवर की बनानी है। ये बैठ के पट मारने हैं, और अगर आपका सवाल है अगर पट नहीं मारने हैं तो जी थक कैसे लेनी है। जिस वक्त आपने तपाया है, हल्की फुल्की 1-2 दिन सिर्फ सकाई करें, 1-2 टाइम ही सिर्फ 8 से 10 मिनट सकाई करें, धूप दें ज़्यादा, जानवर को धूप ज़्यादा दें, और जानवर रेस्ट ज़्यादा करें, धूप दें, शावर करें उसको, शावर करें उसको, उसके कुंदों को बचाएं। कुंदों को वो वहाँ पर थैला क्यों चढ़ाते हैं, शायद बहुत सारों को पता हो लेकिन अक्सरों को नहीं पता होगा। जब जानवर आप गीला करते हैं तो जानवर जब अपना मुंह से अपने पर को साफ करता है तो ये कुंदे काट लेता है। जो कुंदे जब वो काट लेता है तो उसको हमें नए को उसके पल्ले बांधने पड़ जाते हैं, इसलिए इस चीज़ को वो बचाते हैं। इस चीज़ को बचा कर जानवर को आप गीला करें, सर्दियों का फिक्र ना करें, गर्मियों की फिक्र ना करें, इनको गीला करें। गीला करके इसको धूप में लेकर जाएं। ऐ नहीं है कि उन धूपे लेकर जाओ तो जानवर जिस वेले मर जाए तो फिर चुको, वो भी आपने देखना है यार ये जानवर अब दौड़ ज़्यादा कर रहा है, अब इसको निकाल लो। आज 15 मिनट दी है, कल 20 मिनट, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका टाइम बढ़ाएं, जानवर की मजबूती अपने आप बन जाएगी। उसको हीट मिलेगी, उसको उसकी सकाई मिलेगी, उसको स्टेमिना जो है बहाल होएगा। और सबसे अहम चीज़ है आपकी तपनियाँ, आपकी उनके जोर लगवाना, ना कि उनको भगाना। ये मोटी मोटी बातें हैं। देखिए एग्जैक्ट बात कोई भी नहीं होती है जी, उस्ताद कहे आ तेनू मैं दसा, कोई नहीं, कोई चीज़ ऐसी नहीं होती है। आपको सिर्फ बेसिक्स चाहिए होती है। आपकी बेसिक्स क्लियर होंगी ना, फिर आप खुद ही उन कामों पे चल पड़ेंगे कि जी अब वो कई पूछते हैं जी गाला पानी, गाला पानी, गाला पानी। सुन लें, थाईलैंड की जितनी मेडिसिन है पाकिस्तान में बहुत कम काम आएगी। अगर मेरे ऊपर एमी रत्ती भर का भी भरोसा तो ये समझ लें मैं थाईलैंड की कोई मेडिसिन नहीं इस्तेमाल करता, ना तैयारी के दौरान, ना आज तक की है, ना लड़ाई के दौरान। और गाला पानी तो भूल जाए। एक बात याद रखें, आपका मुर्गा तैयार किया हुआ 99.9% अपनी तैयारी पर लड़ता है, अपनी सालत पर लड़ता है, अच्छी ब्लड लाइन पर लड़ता है, अच्छी ब्रीड पर लड़ता है। और 0.1% आपके गाले काम आते हैं लड़ाई के दौरान। ये सारे टोपी ड्रामा है। वो सिर्फ इसलिए टोपी ड्रामा है कि आप उसको उस वक्त मौके के ऊपर थोड़ा सा मोतदिल कर सकते हैं, उसमें जान भी नहीं भर सकते। जो आपने घर कर रहे हैं ना, वो ही है जो वहाँ पे बैठ के जो बैगों को छुपा रहे होंगे ना, और वो जो ऐसे, ये सारा टोपी ड्रामा है। ऑन कैमरा आपको कह रहा हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, ये टोपी ड्रामा है, इस पर ना जाना। ए जी है कतरे पे आते हुए जी वो उस्ताद ने कैप्सूल देता था, कुकड़ इंज हो गया। ये इसकी मिसाल ऐसी है कि वो हमारे घर के बाहर एक पीर बाबा बैठता होता था और वो घास बेचता था, पट्ठे। तो वो पट्ठे बेचते बेचते किसी दिन कोई एक औरत आई, उसके साथ उसकी बहू थी जिसके घर बच्चा होने वाला था, और उसकी पहले 3 बेटियां थी। तो उसने कहा बाबा जी तुसी बड़े नेक जे लगते हो। उस खातून ने कहा मेरी है बच्ची का ना बेटा नहीं होता। उसने हाथ फेर के ना उसके सर पर हाथ फेर के कहा जा इस बारी तेनू बेटा होएगा। वो अल्लाह की तरफ से बेटा हो गया। उसने उसको पीर मान लिया कि जिवें इन्हें करता। हमारा भी यही हिसाब है, जिन्हें लाई गली ਉਹਦੇ ਨਾਲ उड़ चली। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿਓ, ਇੰਜ ਦਿਓ, ਲੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕੈਪਸੂਲ ਦਵਾਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਕੁਕੜ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਜਿੱਤ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਪੀਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਏ। कोई दवाई नहीं है, कोई गाला नहीं है जो आपको मौके पर बचा ले। ओ जी फलाने ने फूका मारी है, नहीं है चंगियाँ के कुकड़ मेरा बच गया। नहीं, आपका जानवर जो आप घर से कर रहे हैं ना, वो ही असल चीज़ है। आप वहाँ पर जो मौके के ऊपर जो भी काम कर रहे होते हैं ना, वो सारे मामले में 1% है कि कोई बोंगी ना मार दे जानवर को। आप अगर थाईलैंड को देखें तो थाईलैंड में अगर 25 मिनट का राउंड के बाद जो 20 मिनट का रेस्ट या 25 मिनट का रेस्ट है, उसमें 17 मिनट उन्होंने मुर्गा सिर्फ सुलाया होता है, उसको संभालते नहीं है, सुला देते हैं। और वो बड़ी अच्छी टेक्निक है अगर कोई समझ ले तो, सही, वो बहुत अच्छी टेक्निक है। आपने उसको सुलाना है, वो संभालते नहीं है। और जितनी वो मेडिसिन दे रहे हैं बाहर, उनकी मेडिसिन की अगर आप रिसर्च करें, कभी गूगल करें कि वो क्या, वो सिर्फ स्टेमिना बहाल करने के लिए और दिल को मोतदिल करने के लिए कि दिल की धड़कन इतनी तेज़ ना हो कि डॉ में निकल जाए जानवर और तलखी करे। सिर्फ वो चीज़ वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, उसकी पावर नहीं मिलती है। मौके पर आपको स्टीरॉयड भी पावर नहीं दे सकता।
موقع پر آپ کو کوئی چیز نہیں کچھ کر سکتی ہے. موقع کے اوپر جو چیز آپ کی ہے وہ آپ کی تیاری ہی تھی, یا آپ اس کے دل کو اور اپنی گڈ سینس سے جانور کو معتدل صرف کر سکتے ہیں کہ یار جانور تلخی نہ کرے. تو یہ موٹی موٹی باتیں ہیں, اور وہ یہ ہے کہ جی ابھی بھی ہمیں گل بھائی نے کھل کے نہیں بتائیں. یہی اصل چیز ہے. اگر میں کھل کے جو بات بتاؤں گا تو ہم سارے اس طرف چل پڑیں گے نا, تو آپ کے 90% مرغے ہاریں گے. اصل باتیں یہ ہیں, وہ باتیں جو ہے نا خوراک, یہاں پر کوئی بھی نہیں, یہاں پر ہر کوئی خوراک جانتا ہے. اور میں یہ بھی دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں جب بتاؤں گا کہیں گے یار تے سانوں پتہ سی نوی گل کی کیتی ہے. وہ نوی گل ہے ہی کوئی نہیں. صرف اپنی گڈ سینس استعمال کریں. آپ جو میڈیسن استعمال کر رہے ہیں اس کو ریسرچ کریں کہ وہ گالے جو ہیں دوالمس کا ہے, اس کا اصل مقصد کیا ہے. ابریشم ہے, اس کا اصل مقصد کیا ہے. مروارید, جوارش جالی نوز, جوارش کمونی, جوار مورا, زعفران, اس کا اصل مقصد کیا ہے, آپ کی باڈی میں جا کر یہ کرتا کیا ہے. تو تب آپ کو خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا ان چیزوں کا. نہ کہ آپ اس چیز میں پڑے رہیں کہ استاد نے کیا ہے انج کر لیو, تو استاد نے کیا ہے انج کر لیو, تو پتہ چلے استاد نو بھی استاد نہیں کیا ہے. ایسے لاجیکل بات ہونی چاہیے. جب بات دلیل کے ساتھ کی جائے نا, اور ثبوت کے ساتھ کی جائے, اس کو مانے. بغیر دلیل اور بغیر ثبوت کے باتوں کو نہ مانے. چلے جی, جزاک اللہ جی. اور اپنا پھر آج زیب بھائی آئے ہیں جی, ان کا بڑی مہربانی ہے, یہ اپنا ٹائم نکال کے آتے ہیں اور انفارمیشن جو ہے یہ جو شیئر کر رہے ہیں, باقی لوگوں سے بھی بہت شیئر کر رہے ہیں آپ کی بریڈز کو. اور یہ سارا ویسے زیادہ تر ان کی ایفرٹ ہے کہ آپ تک ایسی انفارمیشنز پہنچ رہی ہیں جو کہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ اس کو مانیں. آپ کا اپنا دل مانتا ہے تو اس کو کر لیں, لیکن یہ جو ایفرٹ ہے نا وہ نیک نیتی ہے ان کی. تو ان کے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں زیادہ سے زیادہ, تاکہ انفارمیشن اور انفارمیٹیو چینل ہے یہ. تو اور سب سے آخری ایک پیغام جی, اچھی نیت ساری چیزوں کا حل ہے. حریف کو حریف سمجھیں, اس کو دشمن نہ سمجھیں. اس طرح آپ کا شوق خراب ہوتا جائے. کسی کو ذلیل, کسی کو بد اخلاقی, اخلاق بہت بڑی چیز ہے. آپ کی منہ سے نکلے ہوئے الفاظ جو ہیں نا وہ کبھی واپس نہیں جائیں گے. تو کم از کم جب بولیں تو تول کے بولیں, تاکہ آپ کا جو شوق ہے نا وہ دیکھنے جب کوئی آئے نا تو ڈر کے نہ آئے یار ادھر کوئی لڑائی نہ ہو جائے, کوئی بدمزگی نہ ہو جائے. تو کم از کم ہم یہ اتنا کریں کہ اتنا حوصلہ پیدا کریں کہ ہار کو برداشت کرنا سیکھیں, اور جیت کو اچھے طریقے سے منانا سیکھیں, تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. چلیں جی, جزاک اللہ. اوکے جی, اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم.